बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे जुलाई 2026 आपणक पई किपरि रहिबो। जेतेबेले एक नूतन मास आरंभ हुए आमे समस्ते किछि नूतन हासिल करिबा पई उत्साहित थाउ, किंतु हठात चिंतार भावना मध्य सृष्टि हुए। आपण भाबुथिबे जे गत 6 मासर संघर्ष एवं कठिन परिश्रम जहा इच्छाकृत फलाफल देई नाही किंबा आपण सम्मुखीन होइथिबा विश्वासघातकता एही नूतन मासरे जारी रहिबो कि। तो बंधु माने यह आगामी मासरे जीवन को महान करिबार छाबिकाठी रखिछि। जुलाई 2026 बाहर को पाद देबा को आह्वान करे। आपणकर आराम क्षेत्र छाड़ी कार्य क्षेत्र में प्रवेश करिबा। जुलाई 2026 पई दृश्यमान ग्रह संयोजन को दृष्टि रे रखी एही 30 दिन आपणक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ प्रमाणित हेबो। शनि, राहु एवं गुरुंकर स्थिति स्पष्ट भाव सूचाई दिए जे आपण वर्ष वर्ष धरी जहाँ स्वप्न देखिछंती एवं जहाँ पाई आग्रही अछंती ताहा एबे आपणक आड़को द्रुत गति रे आसुछि। जुलाई 2026 रे आपणक जीवन एते गुरुत्वपूर्ण मोड़ नेबाकू जाउछि जे एक सठिक निष्पत्ति आपणक नूतन उच्चता को नहीं जाई पारे, जेतेबेले एक छोट भूल अत्यंत महंगा साब्यस्त होई पारे। एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा द्वारा आपणको समस्त जरूरी सूचना मिलिबो। केउ कार्य ग्रहण करिबाको पड़िबो, आपणक पई केउ खुशी अपेक्षा करिछि एवं गुरुत्वपूर्ण भावरे केउ भूल गुड़िको जेकोसी मूल्य रे एड़ाइबाको पड़िबो। जदि आपण वर्तमान सम्मुखीन हेउथुबा संघर्ष, खर्च एवं समस्या मुक्त हेबाकू चाहुचंती तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। गत 6 मास धरी होइथिबा भूल गुड़िक जुलाई 2026 रे पुनरावृत्ति हेबा उचित नुहे। केवल सेतेबेले एही मास आपणकर स्वप्न साकार करि पारिबो एवं दीर्घ दिनर इच्छा मध्य पूर्ण होई पारिबो। तेनु आरंभरु शेष पर्यंत ध्यान देई भिडियोटी को देखंतु। बंधु माने एबे आसंतु आमे जुलाई 2026 रे परिवर्तनशील ग्रह स्थिति देखिबा। जुलाई 5 तारिख रे शुक्र आपणकर चतुर्थ भावरे प्रवेश करिबे। पूर्वरु शुक्र तृतीय भावरे गोचर करुथिले एवं चतुर्थ भाव को प्रवेश करिबे, जोठारे कि पूर्वरु केतु गोचर करुछंती। जेहेतु केतुंक प्रकृति दूरता किंबा पृथकीकरण सृष्टि करिबा, तो एही परिवर्तनर शुभ एवं अशुभ प्रभाव विषय परे आलोचना करिबा। परवर्ती ग्रह घटना जुलाई 7 तारिख रे घटिबो, जेतेबेले बुध पछको फेरिबे अर्थात बक्री होइचिबे। यह आपणकर धन भावरे सूर्यंक आड़को स्थानांतरित हेबे। जुलाई 16 तारिख रे सूर्य तृतीय भावरे प्रवेश करिबे। वर्तमान सूर्य आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती। शेषरे 27 जुलाई को कर्म फलदाता न्यायर देवता शनिदेव बक्री हेबे। तेणु समग्र जुलाई मास ग्रह क्रम रे परिवर्तनर एक श्रृंखला को प्रतिफलित करे। तो आसंतु देखिबा एही जुलाई 2026 रे वृष राशि लोकों जीवन रे प्रकाशित हेबाकु थिबा प्रथम शुभ खबर। 5 जुलाई रे शुक्र चतुर्थ भावरे प्रवेश करिबे, जहा खुशी, संपत्ति एवं आपणकर मांकर भाव होइथाय। तो मास आरंभ हेबा सहित आपण अत्यंत ऊर्जाळु एवं उत्साही अनुभव करिबे, कारण मंगल आपणकर लग्न रे गोचर करुछंती। लग्न रे मंगल जणे व्यक्ति मध्यरे आभ्यंतरीण उत्साह एवं शक्ति सृष्टि करे। जेहेतु मंगल एक अग्नि तत्वर ग्रह, यह आपणक भितरे तीव्रता एवं आग्रह को मध्य वृद्धि करिबे, जहा फलरे मासटी बहुत उत्साहर सहित आरंभ हेबो। प्रारंभ रे आपण एक दृढ़ मानसिकता पाइबे एवं छोट मोट समस्या द्वारा भयभीत हेबे नाही। तथापि जुलाई 5 तारिख पाखे आसुथिबा बेले एवं शुक्र जोठारे केतु पूर्वरु उपस्थित अछंती सेठारे पहुंचिबा परे एक भल खबर अछि। आपण घर मरामती करि पारंती, कारण चतुर्थ घर जनकर वासस्थान सहित जड़ित। जदि आपण किछि समय धरी नवीकरण योजना करुछंती तेबे सेही योजना गुड़िक एबे सफल होई पारे
ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପୋଷାକ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ମୂଳତଃ ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରତୀକ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତଥାପି ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି କେତୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୂରତା କିମ୍ବା ପୃଥକୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କେତୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଏକା ରହିବେ, ଯାହାପରେ ଶୁକ୍ର ପାଦ ଦେବେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୟାକରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର ନ କରି କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ କରିବାରେ ଶୀଘ୍ର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇସାରିଥିବେ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ଟେଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏବେ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପଦ ନେବାର କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କାରଣ ତୃତୀୟ ଭାବ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସର ଭାବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୁଲାଇ 2024ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭୂମିକା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା କ୍ଷତିର ଭୟରେ। ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଉଭୟଙ୍କ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଏପରି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ନଚାଇଦେବ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ? ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷୀ, ହୁଏତ ଥିଏଟରରେ କାମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ରାତାରାତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାହୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବଲିଉଡ୍ କିମ୍ବା ଅଭିନୟ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ନକାରାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଭୁଲ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ରାହୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କହିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଭ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ଶନି ବକ୍ରି ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଜୁଲାଇ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଲାଭ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ। ଶନି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯାହା ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଜୁଲାଇ 7ରେ ବୁଧ ବକ୍ରି ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭୀକ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅହଙ୍କାରର ସଂଘର୍ଷ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜିଦ୍ ଧରିବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଏ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏକ ସୁଖୀ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅଯଥା କ୍ରୋଧ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଦଖୋର ଆଚରଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଉଭୟ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବିବାଦକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ବୁଧ ବକ୍ରି ହେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯଦିଓ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହେଉଛି ବାଣୀର ଭାବ। ତ ବାଣୀ ଭାବରେ ବୁଧ ବକ୍ରି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯଦିଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କିଛି କହିବାକୁ ରହିବ ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୁଧ ବକ୍ରି ହେବେ, ତ ଏହା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଉଛି। ଦୟାକରି ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠତା ଜାହିର କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଆଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦଲିଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତାହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ବକ୍ରି ହେବେ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେତେଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ମନେ ରଖିବାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୃତ୍ତିଗତ ଲାଭର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ, ସେ ଆରାମ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଜୁଲାଇ 27କୁ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
विशेष भाव में मंगल आपणकर वैवाहिक जीवन में क्यों प्रभाव पकाइबे। केतु एठारे एवं सेठारे किछि समस्या सृष्टि करुथिले तो आमे एहार प्रतिकार प्रदान करिबो। शनि मध्य वक्री हेबाकु जाउछंती, तेनु आपणक सहित आमे 3टी विशेष प्रतिकार बांटिबाकु जाउछु। दया करी ध्यान देई सुनंतु। तो बंधु माने मंगलंकर प्रतिकार स्वरूप आपण प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमान मंदिर परिदर्शन करंतु। गुड़ एवं चना प्रसाद भाव में अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। द्वितीय प्रतिकार हेउची शनिक पाई। शनिवार संध्या 7टारे ओस्त गछ मूले सोरिष तेलर दीप जालंतु एवं ओम शनीश्वराय नमः मंत्र जप करंतु। एहा लाभदायक हेबो। तृतीय प्रतिकार हेउची बुधवार दिन भगवान गणेशଙ୍କୁ पूजा करंतु। तांकु दुब एवं लड्डू अर्पण करंतु एवं प्रत्येक बुधवार दिन गोमाता को सबुज चारा खाइबाकु दियंतु। आपणको जहाँ सब अशुभत्व रहुची सेगुड़िक खंडन होई अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।